નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું DTV ન્યૂઝમાં। ગાંધી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં બીજા દિવસે પણ બાળકનું મૃત્યુ થતાં પરિવારજનોનો હોબાળો। દાહોદની ગાંધી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં વાંદરિયા ગામના એક નવજાત શિશુનું મોત થતાં પરિવારજનોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। તેના બીજા જ દિવસે અન્ય એક બાળકનું મોત થતાં લોકો ઉશ્કેરાયા હતા અને હોસ્પિટલ ખાતે હોબાળો મચાવ્યો હતો। પોલીસ દોડી આવી હતી। ગરબાડા તાલુકાના જેસાવાડા ખાતે રહેતા વિક્રમ કટારાના નવજાત શિશુની તબિયત બગડતા દાહોદના ગાંધી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એક અઠવાડિયાની સારવાર બાદ પણ સુધારો ન જણાયો હતો અને બાળકની તબિયત વધુ બગડતા તાત્કાલિક બહાર લઈ જવાનું જણાવાયું હતું, જેને પગલે પરિવારજનો બાળકને બરોડા લઈ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં હોસ્પિટલ પહોંચતા જ તબીબોએ બાળકને મૃત જાહેર કરતા પરિવારજનોના માથે આપ તૂટી પડ્યું હતું। मेरे लड़के को एडमिट करते हुए मिनिमम 8 से 9 दिन हो गए। दाहोद के अंदर गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट करवाया था। 8 से 9 दिन हो गए थे। बीच में हमको ऐसा लगा कि हमको रजा चाहिए, तो हमने रजा मांगने की कोशिश की, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, रजा नहीं मिल सकती है। ऐसा बोल के हमको रजा नहीं दी और बोला कि आपका लड़का का केस हमारे हाथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल पे आके ऐसा चिल्ला, ऐसा वैसा मत करो। हमें तो सिर्फ बोला था हमको आपको सही नहीं लग रहा था, हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाए, हमने इतना ही बोला था। तो इन लोगों ने हमको सामने से चिल्लाया और हमको ऐसा बोला कि आपके लड़का का केस हमारे हाथ में, ऐसा बोल के हमको धमकी दिया था। फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं, यहाँ रहने देते हैं। यहाँ रहने देने के बाद उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे पिताजी को सुबह में कल बोला था कि आप आपके लड़की को यहाँ से ले जाओ। तो हॉस्पिटल में तो मेरे पिताजी अकेले थे, मैं तो घर पर था, मगर मेरे पिताजी को बोला आप अभी के अभी ले जाओ। तो पिताजी ने बोला मेरा लड़का आता है, उसके बाद कुछ करते हैं। तो फिर मैं 10 से 11 बजे डॉक्टर साहब मेरे को मिले थे। मैं सुबह में 7 बजे तो आ गया था, मगर 10 से 11 बीच में मेरे को मिले थे। तो मेरे को बोल रहे थे आपका लड़का आप कहीं भी ले जाओ, यहाँ नहीं रख सकते, या आप आपके घर पे ले जाओ या आप बड़ौदा किसी दवाखाने पे ले जाओ। ऐसा कह के हमको हॉस्पिटल से हमको छुट्टी दे दी। मैंने बोला लड़के को जो होता है वो मैं मेरी जिम्मेदारी पे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ झगड़ा कुछ करने के लिए नहीं, उस टाइम मैं झगड़ा नहीं करूँगा। ऐसा भी बोलने पे मैं साइन करके भी मैं देने वाला था, मगर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोला आपको घर पे भी ले जाना है ना तो आप ले जाओ, मगर आप मेरे हॉस्पिटल में आप नहीं रख सकते हो। ऐसा कह के हमको छुट्टी देने रिफ़र करने के लिए बात की थी। और दोपहर को 12:30 और 1 बजे के अंदर हम रिफ़र करके हम वडोदरा ले गए थे। और वडोदरा मेरी एम्बुलेंस मैंने करवाई थी, उसमें से मैं वहाँ ले गया था काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे बता दिया कि आपका लड़का अभी कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल के हमको फिर वहीं से रिटर्न कर दिया। और ये सब होने के बाद फिर हम हॉस्पिटल जाके साहब से बात कर रहे, मगर हमको वन साइड बैठा के बात कर रहे थे। तो हमने बोला आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो, एक तरफ बात छुपाने की बात नहीं है। तो फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर हमने पुलिस स्टेशन में आगे की कार्यवाही। બનાવને પગલે પરિવારજનો રોષે ભરાયા હતા અને બાળકના મૃતદેહને ગાંધી હોસ્પિટલ ખાતે મૂકી દીધું હોબાળો મચાવ્યો હતો। પરિવારજનોનો આક્ષેપ હતો કે 2 દિવસ પહેલા રજા માંગી હતી, પરંતુ ડોક્ટરે રજા આપી ન હતી અને હાલત વધુ કથળતા તાત્કાલિક બહાર લઈ જવા જણાવી એમ્બ્યુલન્સ પણ આપી ન હતી। બનાવને પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકો હોસ્પિટલ ખાતે એકત્ર થઈ ગયા હતા અને ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં પોલીસ કાફલો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યો હતો। પરિવારજનોની અરજીને પગલે પોલીસે એડી દાખલ કરી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। પોસ્ટમોર્ટમ થયા બાદ પરિવારજનોએ મૃતદેહનો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। પરિવારની માંગ છે કે PM રિપોર્ટ આપ્યા બાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી થયા પછી જ મૃતદેહ લઈ જશું, ત્યાં સુધી મૃતદેહને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવે। ઉલ્લેખનીય છે કે 2 દિવસમાં 2 ઘટના બનતા લોકોમાં ગાંધી હોસ્પિટલના તબીબો પ્રત્યે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો અને હોસ્પિટલ આગળ ગાંધી હોસ્પિટલ હાય હાય ગાંધી હોસ્પિટલ બંધ કરોના નારા પણ લગાવાયા હતા। અનેક લોકોની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે કે ગાંધી હોસ્પિટલમાં બાળક દાખલ કરાયા બાદ તબીબો તેમને રિપોર્ટ આપતા નથી અને ફાઇલ બતાવતા નથી। સારું થઈ જશે તેવું આશ્વાસન આપી હોસ્પિટલમાં દાખલ રાખવામાં આવે છે। મન ફાવે તેમ બિલ ગણાવી નાણાં વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને બાળકની હાલત વધુ ખરાબ થાય તેવી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક રિફર કરવામાં આવે છે તેવી લોકોની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે। બાળકનું નામ બેબી ઓફ લક્ષ્મીબેન વિક્રમભાઈ કટારા 23 તારીખનો સવારનો 10 વાગ્યાનો વર્ધાન હોસ્પિટલ લીંબડી
માં જન્મ થયેલો છે. બાળક એ વખતે જન્મ વખતે રડ્યું નહોતું અને શ્વાસની તકલીફ હતી, એના માટે ત્યાં જ એમને એડમિટ કરવામાં આવ્યું હતું 23 તારીખે તરત જન્મ્યા પછી. આપણી પાસે બાળક 24મી તારીખે સાંજે જે કહેવાય કે રિસીવ થયું છે. 1.5 દિવસ બાળક ત્યાં જ એડમિટ હતું. બરાબર છે. આપણી એમ્બ્યુલન્સ પણ જે કહેવાય કે અહીંયા ફોન આવ્યો હતો હોસ્પિટલ પર બાળકને લેવા જવા માટે, તો એમ્બ્યુલન્સ બાળકને રિસીવ કરવા માટે પણ ત્યાં ગઈ હતી. એના પછી બાળકને અહીંયા લાયા એટલે દર્દીને આપણે કાઉન્સેલિંગ કરેલું હતું કે ભાઈ બાળકની આ રીતની ગંભીર પરિસ્થિતિ છે અને સિરિયસ બાળક છે, તમે જે કહેવાય કે દાખલ કરવું છે. એમણે કન્સેન્ટ આપી કે યસ આપણે દાખલ કરવું છે, એટલે આપણે બાળકને દાખલ કર્યું અને એ પણ વિધાઉટ પેમેન્ટ આપણે બાળકને એડમિટ કરેલું છે. 25મી તારીખે દર્દીના સગા PMJY કાર્ડના ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવ્યા એટલે જે કહેવાય કે આપણે બાળકને યોજના અંતર્ગત જે કહેવાય કે નાખ્યું. બાળકને એમ્બ્યુલન્સ લેવા ગઈ એના એ પછી અહીંયા એડમિટ રહ્યું 1 દિવસ, એના કોઈ પણ પેમેન્ટ આપણે લીધેલું નથી. એના પછી દરરોજે બાળકના રિલેટિવ સાથે, એમના ફાધર સાથે એટલે વિક્રમભાઈ સાથે વાત થતી હતી કે બાળકની હાલત ગંભીર છે, તમારે લઈ જવું છે કે રાખવું છે. એમણે કીધું કે ના, અમને સારવાર અહીંયા જ કન્ટિન્યુ રાખવી છે, અમને તમારા પર વિશ્વાસ છે, એટલે આપણે બાળકની સારવાર કન્ટિન્યુ રાખી. 27મી તારીખે આપણે બાળકને વેન્ટિલેટર પર લીધું ત્યારે પણ એમના સગાને અંદર લઈ જઈને બતાવ્યું હતું NICUમાં કે આ વેન્ટિલેટર પર લીધું છે, હવે તમારે શું કરવું છે. ત્યારે પણ એમને કન્સેન્ટ આપી હતી કે ના ભાઈ અમારે બાળકને રાખવાનું છે. બાળકને તકલીફમાં જે કહેવાય કે 3 થી 4 તકલીફો છે. પહેલી તકલીફ જે કહેવાય કે બાળક આ રડ્યું નહોતું, બીજી વસ્તુ કે શ્વાસમાં તકલીફ, ત્રીજી વસ્તુ મગજ પર અસર એના કારણે ખેંચની તકલીફ, અને ચોથું બાળકને જે કહેવાય કે બ્લડમાં ઇન્ફેક્શન. આ 4 જાતની જે કહેવાય કે તકલીફો માટે આપણે બાળકને રાખેલું હતું. કાલે રાત્રે પણ બાળકના પિતા અને એમના વાલી સાથે એટલે વિક્રમભાઈના ફાધર સાથે વાત થઈ હતી કે તમારે હવે શું કરવું છે. તો એમણે કીધું કે ના, અમને તમારા પર વિશ્વાસ છે, તમે અહીંયા બાળકને રાખો. આજે સવારે પણ જે કહેવાય કે એમના ફાધર સાથે વાત થઈ પછી આપણે કીધું કે ના ભાઈ, બાળકની કન્ડિશન આવી રીતના છે અને 4 દિવસથી 5 દિવસથી વેન્ટિલેટર પર છે, હવે તમે જે કહેવાય કે બાળકને આગળ લઈ જઈને પણ કોશિશ કરો, કેમ કે વેન્ટિલેટરના સેટિંગ્સ એમના એમ જ હતા 100% પર, એમાં કોઈ પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું નહોતું. બરાબર છે. બાળકની કન્ડિશન ડિટોરિએટ પણ નથી થઈ, પણ જે કહેવાય કે વેન્ટિલેટરના સેટિંગ્સ ઓછા પણ નહોતા થતા. એટલે આપણે બાળકને કીધું કે હવે આગળ લઈ જઈને પણ કોશિશ કરો કે બીજી કોઈ અંદરની બીમારી છે કે નહીં. એવી રીતના બાળકને અહીંયાથી સુસલામત અમારા સ્ટાફ દ્વારા જે કહેવાય કે એમ્બ્યુલન્સમાં એમને મૂકી અને પછી જે કહેવાય કે સ્ટાફ અને ડૉક્ટર્સ અંદર આવ્યા છે. એ વખતે પણ બાળક જે કહેવાય કે લાઈવ જ હતું. હવે આગળ શું થયું છે એ એમના સગાને જ જે કહેવાય કે એ લોકોને એવો આક્ષેપ છે કે 2 દિવસ પહેલાં પણ ડિસ્ચાર્જ માંગ્યું હતું પણ નથી આપ્યું ડિસ્ચાર્જ. ના, આપણે જે ડિસ્ચાર્જ માટે છે જ, મારી પાસે વિડીયો રેકોર્ડિંગનો પ્રૂફ છે કે ભાઈ આપણે કાઉન્સેલિંગ કરેલું છે. કાલ રાત્રે બી છે, હમણાં મેં DYSP સાહેબને બી બતાવેલું છે, PSI સાહેબને પણ, કે જે કહેવાય કે આ રીતની વસ્તુ હતી અને આપણે બાળકને કાઉન્સેલ કરેલું હતું એમના રિલેટિવને કે તમે લઈ જાઓ. એમણે જ જે કહેવાય કે કીધું હતું કે ના, મારે રાખવું છે. એવી રીતના એ PSI સાહેબને, દેસાઈ સાહેબને પણ આપણે વિડીયો રેકોર્ડિંગ અને પ્રૂફ બધા આપેલા છે અને બતાવ્યું છે. સાહેબ, ગઈકાલે પણ આ જ રીતની ઘટના હોસ્પિટલમાં બની. શું કહો છો? ગઈકાલે પણ આવી જ એક ઘટના બની હતી ને ઓવરઓલ. બરાબર. એ બાળક આપણી પાસે જે કહેવાય કે દાખલ હતું, એ બાળકને પણ જે કહેવાય કે જન્મ વખતે હૃદય અને શ્વાસ કશું જ નહોતું. એવી રીતના એને મશીન આપી ને ઇન્જેક્શનો આપીને હૃદયને શ્વાસ ચાલુ કરવા માટે આવ્યા હતા. તો એ લોકો પણ આ જ આક્ષેપ કરતા હતા કે અમે રજા માંગતા, તમે આપતા જ નહોતા. અને આમાં તો આપણે રજા નહીં, આમાં તો આપણે સામેથી કહેતા હતા કે તમે લઈ જાઓ. એ લોકો કેવી રીતે આક્ષેપ કરતા? મારી પાસે છે વિડીયો રેકોર્ડિંગનો પ્રૂફ કે આપણે કાઉન્સેલિંગ કરેલું છે.